بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي التلاميذ والتلميذات، سلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، والله أسأل أن يحفظكم وأن يحفظ بلدنا وأن يحفظ البشرية جمعاء من هذا الوباء. أحبابي الكرام، في هذه الحصة في هذا الدرس سأحاول قدر الإمكان أن أعطيكم ملخصا مركزا للقوانين الإحصائية لانتقال الخبر الوراثي، اختصارا ما يسمى بقوانين مانديل. Au cours de cette séance, on va parler, Inch'Allah Ta'ala, des lois statistiques de la transmission de l'information génétique, largement connues par les lois de Mendel. Ce cours est destiné pour les élèves de deuxième année du baccalauréat sciences maths PC SVT. هذا الدرس هذا موجه لكل التلاميذ اللي راهم في السنة الثانية من سلك البكالوريا، اللي هما في شعبة العلوم الرياضية أو فيزياء كيمياء أو في شعبة علوم الحياة والأرض. إذا هذا العام إن شاء الله عز وجل أول ما أشرع به هو واحد توجيهات مهمة، وردوا معايا البال هذه التوجيهات. Ce sont des renseignements à prendre, ce sont des consignes qu'il faut les respecter. De prime abord, ce résumé nécessite de revoir le cours. هذا الملخص ما غاديش يغنيك على الدرس، هذا أولا. Ce résumé nécessite de prendre des pauses et de déployer les efforts en vue de comprendre. شيء آخر تحتاج منا هذا الدرس هو أننا نبداو نتوقفوا من حين لآخر، ما نطلقش الفيديو من البداية إلى النهاية، وفي كل مرة نتوقف ناخذ الستيلو والورقة ونحاول أنني نفهم، ندير مجهود أنني نفهم. ثم شيء آخر ومهم للغاية، Ce résumé nécessite d'exécuter plusieurs exercices et examens. لا بد لهذا الدرس هذا ولهذا الملخص من إنجاز مجموعة كبيرة جدا من التمارين ومن الامتحانات اللي غنعطيها لكم إن شاء الله عز وجل بنفس هذه الطريقة. طيب، ونحن سنتحدث عن هذا الدرس. أول ما سأتوقف عنه ها هنا هو بعض المفاهيم الأساسية. Ce sont des concepts scientifiques clés. On veut de prime abord parler du génotype. Qu'est-ce que le génotype? Le génotype, النمط الوراثي, simplement tout court, c'est la somme de deux allèles d'un gène. على الأقل هو مجموع حليلين لنفس المورثة. وهنايا يمكن يكونوا الحليلين متشابهين. Ces deux allèles peuvent être identiques. Et dans ce cas-là, on parle de ce qu'on appelle l'homozygote. Ou bien il peut que les deux allèles sont différents. Et on parle dans ce cas-là de ce qu'on appelle l'hétérozygote. إما يكونوا الحليلين بحال بحال متشابهين تماما ونسمي النمط الوراثي متشابه الاقتران، أو لا يمكن يكونوا مختلفين ويسمى في هذه الحالة نمط وراثي مختلف الاقتران. أمثلة هنايا، هذا اللي قدامنا A سلاش يعني حليل، ثم سلاش يعني الحليل الآخر، ثم B. هذا حليل A وهذا حليل B، إذن ما تيتشابهوش. on parle dans ce cas-là de l'hétérozygote. mais هنايا درتهم en majuscule، بجوجهم les deux lettres sont en majuscule, ce qui veut dire que les deux allèles ont la même aptitude de s'exprimer. كتبتهم بجوج بأحرف كبيرة للتعبير على أن بجوجهم على أن كلا الحليلين له نفس القدرة على التعبير والظهور، وبالتالي هما متساويي السيادة. Il s'agit donc de ce qu'on appelle la codominance. Mais ici j'ai écrit petit m double slash petit m. C'est l'homozygote bien sûr, ils sont similaires, mais dans ce cas-là j'ai écrit le m en minuscule, ce qui veut dire que cet allèle est récessif. هنا مكتوبة بالمينيسكول، تعني أولدي، تعني أبنتي، باللي هذا الحليل هذا متنحي. ومادام هما بجوجهم متشابهين نتحدث مرة أخرى على تشابه الاقتران، ان جينوتيب اوموزيغوت. هنايا كما هو الشان بالنسبة للفصيلة الدموية على سبيل المثال، واحد عنده البي او. كيفاش البي او؟ عنده الحليل السائد بي واخده من الأب ديالو أو من الأم، واخد حليل آخر اللي هو حليل متنحي اللي هو لو بوتي او واخده من الأم أو من الأب. لكن الذي يهمنا أن هذا الحليل ماشي بحال هذا. دونك il s'agit là d'un génotype hétérozygote. هنايا
عندنا نمط وراثي مختلف الاقتران، وواحد سائد والآخر متنحنى مختلف الاقتران. مي لي دو اون لا كودومينونس. هنايا ça cet allèle est nommé l'allèle dominant et le O est nommé l'allèle récessif. Cet génotype que j'ai écrit ici est un génotype, c'est une écriture spéciale pour les gènes qui sont portés par les chromosomes sexuels. Ici, il s'agit du chromosome sexuel X. On écrit toujours comme ça. X exposant R, /X exposant le petit b. Cela veut dire qu'un chromosome sexuel X porte l'allèle dominant avec le symbole grand R, R en majuscule, et ici avec ou bien le deuxième chromosome X, il porte l'allèle récessif désigné par le petit b. Donc ce sont les cas de génotype. On peut passer au phénotype. Le phénotype, c'est l'aspect apparent d'un caractère héréditaire chez un individu. يمكن أن نقول بأن المظهر الخارجي le phénotype هو الشكل الظاهر لصفة وراثية عند فرد ما، ويمكن أننا نعطيها هذا الرمز هذا بين معقوفتين بالنسبة للنمط أو المظهر الخارجي تنديروه بين معقوفتين كالذي ترونه هنا. هذا أب هذه تنكتبها بهذه الطريقة، ما يمكنش نمحيو شي واحد منهم. خصو يبقى حاضر وب خصو يبقى حاضر. علاش؟ لأنه متساويي السيادة وتنزيد لهم المعقوفتين. طيب هنايا درت بوتي ام بيسكيل سون سيميلار، هنا متشابهين، يكفي أنني ندير واحد منهم اونتر بيان سور اونتر دي كروشي. هنايا غران بي، علاش ما كتبتش شي لو بوتيتو؟ لان او اي ريسيسيف بارابور ا بي. اللي غيبان لينا كمظهر خارجي عند هذا الشخص هو بي. هنا اللي غيبان هو لو اكس بورتون لو l'allèle R. Donc concernant le phénotype, c'est l'aspect apparent d'un caractère génétique chez un individu donné. Il est écrit de cette façon, toujours en utilisant des crochets. Ou bien dans le cas de la codominance, il faut conserver les deux symboles qui sont écrits obligatoirement, les deux en majuscule. Mais dans le cas de la dominance absolue, on utilise seulement la lettre majuscule pour exprimer ou bien pour représenter l'aspect ou bien le caractère dominant, et le minuscule pour exprimer le caractère récessif. De la même façon pour les allèles qui sont portés par les chromosomes sexuels tels que le cas ici. On peut passer à une petite révision, bien un petit rappel pour les lois de Mendel. La première loi de Mendel est appelée l'uniformité des hybrides. القانون الأول لمندل يسمى قانون تجانس الهجانة. هذا القانون يقول: si l'on croise deux races pures distinctes par un seul caractère, tous les descendants de la première génération qui sont appelés des hybrides F1 sont identiques. عندما نزاوج بين أفراد يختلفون في صفة واحدة فإن كل الخلف أو الذي يسمى هجناء بالضرورة يجب أن يكونوا متجانسين أو متماثلين تماما، وبالتالي توفروا لنا جوج ديال الصفات. ils sont des hybrides هم هجناء وفي نفس الوقت هم متشابهون تماما أو متطابقون أو متجانسون، لذا سمينا القانون تجانس الهجناء. l'uniformité des hybrides. هذا الشيء غنشوفوه ان شاء الله عز وجل بمزيد من التفصيل. Concernant la deuxième loi de Mendel, cette loi est appelée la pureté des gamètes. هذا القانون يسمى نقاوة الأمشاج. La pureté des gamètes. Leur énoncé est le suivant: les gamètes ne possèdent qu'un seul allèle pour chacun des caractères. الأمشاج les gamètes qui pouvant être soit des spermatozoïdes ou bien des ovules. الأمشاج اللي ممكن تكون غير بويضات أو لحيوانات منوية لا تمتلك إلا شكلا حليليا واحدا بالنسبة لكل صفة من الصفات. بمعنى
Chaque gamète ne possède qu'un seul allèle pour chacun des caractères étudiés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un spermatozoïde ou bien une ovule ne peut pas se disposer en même temps des deux allèles ayant des caractères qui sont distincts ou bien qui sont opposés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que كل مشيج لا يمكن أن يحتوي على صفتين أو على حليلين يتحكمان في صفتين متعارضتين. لهذا ينبغي الانتباه لهذا القانون هذا. إذن هو يمتلك نوعا واحدا. Donc, les gamètes ne possèdent qu'un seul allèle. Pour cette raison, ils sont appelés des purs. لهذا السبب يسمون أو تسمى الأمشاج نقية. On peut passer à la troisième loi de Monsieur Mendel, la disjonction indépendante des allèles أو الافتراق المستقل لأزواج الحليلات. La distribution des couples des gènes dans les gamètes se fait d'une façon indépendante. On va entamer cette partie d'une façon pratique avec les exercices, Inch'Allah Azza wa Jal. On peut passer au monohybridisme. Au cours de cette leçon, on a parlé largement du monohybridisme et du dihybridisme. Mono veut dire un et di veut dire deux. Mais l'hybridisme, c'est le croisement entre des individus qui sont distincts par un ou plusieurs caractères. الهجونة, c'est ce qu'on appelle l'hybridisme. Mono veut dire أحادية. Di veut dire ثنائية. الهجونة هي تزاوج بين فردين يختلفان في صفة أو في مجموعة من الصفات. Donc le monohybridisme en tant que définition est le croisement entre deux individus qui diffèrent entre eux par un caractère. Ce caractère peut être la couleur, comme c'est le cas ici, comme il peut être la couleur entre les chevaux, ou bien il peut être la taille, tel que le cas des abeilles ici, ou bien la hauteur des pattes chez ces deux chiens. Voilà, comme vous voyez ici, cette hauteur est plus élevée ou bien elle est plus grande que celle-ci. Autre chose, on peut parler de l'allure ou bien de la forme ou bien de l'aspect des feuilles. Cette feuille est totalement différente de celle-ci. Comme on peut parler d'une différence de couleur chez les souris, chez les cobayes, chez les rats et ainsi de suite. Donc ce sont des aspects de ce qu'on appelle le monohybridisme. Au cours de cette partie, on va parler de 4 cas. Le premier est la dominance absolue. هنايا غنهضر على 4 الحالات وأولها هذه التي أمامكم والتي تسمى السيادة التامة. كما ترونها هنا, nous avons un coq et une poule dont la différence est bien distincte. هنا بان لكم الفرق بيناتهم. Je crois que vous avez constaté que la seule différence est la couleur. Ça c'est un mâle, celle-ci c'est une femelle. Lors de leur croisement ou bien du croisement entre les deux, s'ils ont donné une génération, un grand nombre de poussins dont la couleur des plumes est jaune de cette façon, ou bien jaune-orange, entre le jaune et l'orange, dans ce cas-là on parle et on dit que cette génération est homogène. Homogène pourquoi? Parce que les individus de cette génération F1 sont toutes semblables entre eux. Pour cette raison, j'ai écrit ici 100%. كما تلاحظون بأن التزاوج بين هادو بجوج بين هذا الديك وهذه الدجاجة قد أعطى جيلا متجانسا ها هنا. متجانس لما هو متجانس؟ لأن كل الأفراد أي بنسبة 100% لهم نفس المظهر الخارجي, لهم نفس اللون كالذي ترونه ذكورا وإناثا. وها هنا يمكن أن نقول, يمكن أن نستنتج que الصفة اللي حصلنا عليها صفة أبوية. Ce sont des caractères parentaux ديال la poule maman. هاد الدجاجة الأم هي اللي عطت هاد الصفة الخارجية, وبالتالي هاد الصفة
c'est pas un caractère nouvel, ça c'est un caractère parental. هذه la première remarque qu'on doit la prise en tête. La deuxième des choses, c'est que la génération F1 est homogène. Les individus sont semblables, ils sont hybrides. Pourquoi ils sont hybrides? Puisqu'ils ont en même temps les allèles du coq qui est en gris et de la poule qui est de jaune vers l'orange dans leur plumage. La troisième des choses, c'est que la loi de Mendel est confirmée ou bien il est appliqué. هنا يمكن أن نتحدث عن تحقق القانون الأول لمانديل. علاش؟ لأن جوج الصفات تحققوا لنا هنايا. Cette génération est homogène et en même temps elle est hybride. Donc automatiquement la première loi de Mendel a été confirmée ici. On peut parler ici de ce qu'on appelle la lignée pure. On peut dire automatiquement que les parents sont d'une souche ou bien d'une lignée pure. يمكن أن نستنتج بأن الأبوين في هذه الحالة من سلالة نقية. علاش نقية؟ لأن أعطونا جيل متجانس. Puisqu'ils ont donné une génération F1 qui est homogène, on peut dire franchement qu'il s'agit d'une lignée pure. Ça concerne toujours les parents. Donc, concernant le deuxième croisement, qui est le croisement entre les hybrides, التزاوج الثاني اللي هو F1 في F1 هذا في تعني تزاوج un croisement. Ce symbole, le croix, veut dire le croisement entre deux individus qui font partie à la génération F1. F1 fois F2, c'est lui qui a donné ce qu'on appelle la génération F2. Dans cette génération, on a obtenu les trois quarts des poules ou bien des oiseaux avec des caractères parentaux. Avec des caractères parentaux, bien sûr, qui est le caractère dominant. غنحصلوا على 75% اللي عندهم الصفة السائدة. On va obtenir 75% des individus dont le caractère apparent est la couleur jaune-orange. Celle-ci, c'est le caractère ou bien constitue ce qu'on appelle le caractère dominant. Et de l'autre côté, le reste qui est le 1 quart est représenté par des caractères parentaux, mais ici il s'agit d'un caractère récessif. هنا ذاك الربع المتبقي أو 25% المتبقية من الطيور المحصل عليها ستكون حاملة للمظهر الأبوي لكنه المتنحي كالذي هذا le petit R veut dire récessif, le grand D veut dire dominant. هذا سائد mais هذا elle est récessif متنحي. أتمنى أن هذه المسألة تكون مفهومة. يمكن ندوزو دابا لنتحدث عن نتائج السيادة التامة. Dans le cas de la dominance absolue, les résultats finaux sont les suivants. On a obtenu trois génotypes qui sont, à titre d'exemple, ici le AA avec l'homozygote, AA hétérozygote et petit a homozygote. تشابه اقتران مع السيادة، اختلاف الاقتران هذا سائد هذا متنحي، هنايا تشابه الاقتران مع التنحي. إذا عندنا ثلاثة ديال الأنماط وراثية، ce sont trois génotypes mais ils nous ont donné que deux phénotypes. ما عطاونا غير جوج ديال المظاهر خارجية. المظهر الخارجي الأولي اللي هو هذا اللي هو المظهر السائد، ولهذا هذا تيمثل لنا 25% وهذا 50%، هذا غيعطينا 75% للمظهر الخارجي السائد. Concernant le phénotype dominant, il va être représenté par 75%, mais pour le deuxième, qui est le récessif, il ne représente que 25%, bien le 1 quart. On peut passer à la deuxième question. Concernant les trois quarts ayant le caractère parental dominant, on s'interroge tout le temps. Si on prend l'un des individus de cette catégorie, on n'est pas sûr de leur génotype. عندما نمسك ونأخذ بواحد من الفئة المكونة لل 75%، حنايا ما متأكدينش من نمطها الوراثي، واش هي متشابهة الاقتران أو لا مختلفة الاقتران. On n'est pas sûr s'il s'agit
d'un génotype homozygote ou bien hétérozygote. Et on est obligé de s'assurer de exactement de cette génotype. نحن مطالبون بالتثبت وبالتأكد من النمط الوراثي لأن الأمر تترتب عليه بزاف ديال الأمور. استثمار نريد مثلا سلالة نقية أو نريدها هجينة بهدف الرفع من إنتاجية أو شيء آخر. على أي حال هذه أمور معقدة لكن تنتج عنها مجموعة من الخصائص الهامة في المردودية. لذا ينبغي pour cette raison il faut obligatoirement s'assurer de génotype. Ça se fait en utilisant ou bien en faisant recours à ce qu'on appelle le test cross. هنا يمكن نرجعوا إلى ما يسمى بتزاوج اختباري اللي هو تزاوج بين فرضين هاجين مع أحد الأبوين. عندما ننجز هذا التزاوج الأبوين قلنا من سلالة نقية، إذن النمط الوراثي ديالهم معروف وهذا هو l'individu testé. On est dans ce cas-là devant deux individus dont le génotype de F1 est inconnu et l'objectif de test cross c'est d'élucider ou bien de mettre en évidence le génotype de cet individu hybride F1. Alors, ou bien par contre, le génotype de F0, l'individu ou bien l'un des parents, est bien connu puisqu'il s'agit ici d'une lignée pure. هذا معروف النمط وهذا ما معروفش. إذا الهدف من هذا التزاوج الاختباري هو أننا نعرف النمط ديال هذا. وفي هذه الحالة هذا عندنا جوج ديال الأمور عندما نجيز هذا التزاوج. إما أن نحصل على جيل متجانس 100%. Dans ce cas-là, on est devant deux cas. Soit qu'on va obtenir une génération qui est homogène à 100%, les individus ont le même phénotype. Dans ce cas-là, on dit que l'individu testé est d'une ou bien il fait partie à une lignée pure. في هذه الحالة تنقول بأن هذا الفرض هذا اللي نجزنا عليه أو اللي نجزنا الاختبار لأجله بأنه من سلالة نقية. إذا قلنا من سلالة نقية, cela veut dire que leur génotype est homozygote. Mais le deuxième cas, si on a obtenu une génération F2 dont la composition est la suivante, 50%, 50%, dans ce cas-là, on peut parler de deux phénotypes et on dit que l'individu testé fait partie à une lignée ou bien à une souche non pure ou bien hybride. في هذه الحالة هذه فاش نلقاو جوج ديال المظاهر خارجية deux phénotypes avec des pourcentages qui sont égaux 50% 50%. On dit que l'individu testé ذاك الفرد اللي كنا تنقلبوا عليه اللي هو هذا le F1 fait partie à une lignée non pure ou bien hybride ينتمي أو هو من سلالة هجينة أو بصيغة أخرى غير نقية. يمكن أن ننتقل بعد الإجابة على هذا السؤال إلى الحالة الثانية من الهجونة الأحادية. Dans ce cas-là, on va parler de deuxième cas de monohybridisme. Il s'agit là de ce qu'on appelle la codominance. Codominance veut dire السيادة المشتركة أو تساوي السيادة. هذا الذي ترونه أمامكم تزاوج آخر بين ديك ذي ريش أبيض ودجاجة ذات ريش أسود. Ce croisement a été effectué entre ou bien a été réalisé entre deux oiseaux, un coq dont le plumage est blanc et une poule dont le plumage est noir. Ce que vous voyez ici c'est le résultat. هذا اللي قدامكم هو النتيجة ديال هذا التزاوج. وكما ترون بأن جميع الطيور المحصل عليها على إثر هذا التزاوج كانت ذات لون رمادي. Cette couleur, je m'interroge, est-ce cette couleur ou bien la couleur obtenue est parentale؟ واش هذا اللون هذا ديال الآباء؟ لا. واش بعيد على اللون ديال الآباء؟ لا. Cette couleur n'est pas assez loin des couleurs des parents. C'est une couleur mixte entre les deux. C'est une mixture, c'est un mélange entre la couleur blanche et la couleur noire. Donc, comme ça, on a obtenu des oiseaux dont la couleur est grise. Mais la génération est homogène. Qu'est-ce que veut dire homogène? Homogène veut dire que tous les individus de la génération F1 obtenue ont la même couleur, ont le même phénotype. On peut conclure donc ici que
le caractère obtenu ou bien les caractères sont des caractères nouveaux, mais ce sont des caractères nouveaux et très proches des caractères, ou bien elle est mixte entre les caractères parentaux ou bien des parents. La génération est homogène et en même temps elle est hybride. Cette couleur est due à la collaboration entre les allèles du coq dont la couleur est blanche et les allèles de la poule dont la couleur est noire. Pour cette raison, je dis ou bien je disais que cette génération est hybride. On constate autre chose puisque la génération obtenue est homogène, automatiquement il faut signaler que la première loi de Mendel a été appliquée ou bien a été confirmée. Et cela veut dire que les parents, dans ce deuxième cas, font partie à une lignée pure. هذا أيضا يدل على أن الأبوين اللي هما هذا الديك وهذا الدجاجة من سلالة نقية أو غير هجينة. عندما نزاوج هاد الأفراد اللي فيما بينهم غيعطيونا الآتي. Lors de croisement entre les individus de la génération F1, F1 fois F1 ou bien le croisement F1 et F1, il va nous donner 50% des individus dont les caractères sont nouveaux, 25% pour le caractère paternel et 25% pour le caractère maternel. Ce sont des caractères parentaux. هذه صفات أبوية مي واحد ديال الأب والاخر ديال الام. في هذه الحاله 25% غنلقاوها بالاسود و25% غنلقاوها بالابيض و55% غنلقاوها باللون الرمادي. اتمنى ان هذه المعلومات تكون واضحه. طيب يمكن ان تتوقف في كل لحظه وتاخذ ستيلو وورقه وتحاول انك تفهم هذه الامور دوما وابدا فيما يتعلق بالنتائج النهائيه للسياده المشتركه. On peut dire que lors de la codominance, on a pu obtenir trois génotypes qui sont AA, AB et BB. Bien sûr, tous les caractères sont écrits ici avec le majuscule. Cela veut dire que les deux allèles ont la même capacité de s'exprimer et de donner leur caractère aux descendants. Mais le paradoxe, par différence à la première, au premier cas, qui est la dominance absolue, on a obtenu ici trois phénotypes parallèlement aux trois génotypes. المرة الفايتة عندما يتعلق الأمر بالسيادة التامة حصلنا على 3 ديال الأنماط، لكننا حصلنا غير على 2 ديال المظاهر. أما هنايا 3 ديال الأنماط و3 ديال المظاهر. المظهر الأولي اللي هو ديال لو أ سيكون عنده بيان سور 25%، هذا مظهر أبوي. المظهر الثاني مظهر جديد التركيب غتكون عنده 50%، واللي هو مظهر جديد ووسط بين المظاهر الأبوية. وها هنا مظهر ثالث اللي هو مظهر أبوي وتمثل لنا 25%. يمكن الانتقال سريعا إلى حالة المورثة المحمولة على صبغ جنسي. هنايا ينبغي الإشارة إلى أن عندنا 4 الحالات، شفنا 2، شفنا السيادة التامة والسيادة المشتركة، والآن نتحدث عن حالة المورثة المحمول على صبغ جنسي. Dans cette partie, on va parler du gène porté par un chromosome sexuel, soit le chromosome sexuel X et Y chez des êtres vivants, soit des Z0 ou bien des ZO chez les oiseaux et ainsi de suite. Donc la nomenclature ou bien l'abréviation des chromosomes sexuels des êtres vivants diffère d'une espèce à l'autre et d'une famille des êtres vivants à l'autre et ainsi de suite. C'est pas notre sujet. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'élucider cet cas d'exception qui est le cas de gènes portés par un chromosome sexuel. On peut entamer cette partie par le croisement suivant. يمكن ننطلقوا لدراسة هذه الحالة انطلاقا من التزاوج الآتي. هنا هذا اللي تتشوفوه ذبابة خل ذات عيون بيضاء، ركزوا معايا هنايا، عيون بيضاء، وهذه أنثى، بينما ها هنا الذكر كان ذو عيون حمراء. هذا تزاوج.
أعطانا هنايا جيل متجانس بنسبة 100%. لا يهم. الذي يهمني أن الحالة الأخرى هنا عندنا التزاوج الآخر، وإلا لاحظتوا هنايا لا فيميل a des couleurs ou bien a des yeux dont la couleur est rouge, mais le mâle a des yeux avec la couleur blanche. هذا إلا تنشوفوا هذا التزاوج هو العكس ديال هذا تيتسمى التزاوج العكسي ديال هذا. سي لو كروازمون انفيرس دو بروميير كروازمون. هذا التزاوج العكسي ديال التزاوج الاول اللي هو هذا. اذا هنا منين تنديروا هذه الحاله اولادي خصنا نشوفوا الى لقينا لو ميم ريزولطا، بحال هنا لقينا جيل متجانس وهنا لقينا جيل متجانس، ما كان حتى شي مشكل، غنعالجوا التمرين بنفس الطريقه القديمه. لكن عندما نجد بان اختلاف النتائج كما هو واضح هنا عطانا جيل متجانس، هنا يعطانا جيل غير متجانس، وبل اكثر من هذا عطانا ذكور 50% ذكور يحملون صفه الام وإناث تحملنا صفه الاب. J'insiste ou bien j'attire votre attention que au cours de cet croisement et de leur croisement inverse qui est celui-là, les résultats sont totalement différents, sont carrément différents. Ici, on a obtenu une génération homogène, mais ici une génération non homogène qui se compose de deux. Mais le paradoxe, c'est que 50% qui représentent les femelles ont le caractère du père ou bien le caractère parental, et vice versa, les femelles ou bien les mâles ont le caractère maternel de la drosophile femelle. هادو خداو الإناث خداو الصفة ديال الذكر، والذكور خداو الصفة ديال الأنثى اللي هي الأم ديالهم، الذبابة الأم. إذا فاش نلقاو هاد الحالة هادي اوتوماتيكمون نستنتج dans ce cas-là automatiquement on conclut qu'il s'agit d'un gène porté par un chromosome sexuel. Généralement il faut souligner ça. فاش نديروا هاد الجوج ديال التزاوجات ونلقاو النتيجة مختلفة خصنا نخرجوا باستنتاج أساسي اللي هو الآتي. c'est que la première loi est réalisée et appliquée et confirmée dans le premier croisement, et comme ça on conclut que les parents font partie à une lignée pure, mais malgré qu'ils sont une lignée pure ou bien une souche pure, malgré tout cela ils ne sont pas pu donner une génération homogène. Donc on est devant le premier cas d'exception de la première loi de Mendel. نحن الآن بصدد أول حالة استثناء للقانون الأول لمندل. هنا ما تطبقش. علاش ما تطبقش أستاذ؟ ما تطبقش ولدي لأننا قلنا بأن الأبوين من سلالة نقية، وقلنا هذا ولن نعود في هذا الكلام مرة ثانية. فاش نديروا واحد التمرين lors de l'exécution d'un exercice, si on est arrivé dans la première question à confirmer qu'il s'agit d'une lignée pure ou bien d'une souche pure, c'est tout. Donc le long de l'exercice ou bien de l'examen ou bien du problème, il faut garder cette constatation. خصك تمشي على نفس الاستنتاج الأول. لكن الذي نستنتجه ها هنا مادام ما تطبقتش القانون الأول لمانديل يمكن أن نستنتج بأن هذه حالة استثناء. C'est le premier cas ou bien la première exception de la première loi de Mendel. إذن في هذه الحالة الأولاد الله يعطيكم الستر خصنا تردوا البال. On parle d'un chromosome ou bien d'un gène porté par un chromosome sexuel lors de l'obtention de deux résultats différents pour un croisement et son croisement inverse. غتقولوا لي ايوا استاذ فوقاش نعرفوا باللي راه يتعلق الامر بمورثه محمول على صبغ جنسي؟ اولدي بسيطه جدا. عندما ننجز تزاوج عكسي ديالو نعطيكم انا امثله كثيره ها هنا وجاوبوني نتوما. الا قلت لكم رجل طويل القامه تزوج امراه قصيره القامه، شكون هو التزاوج العكسي؟ جاوبتوا. اذا هي امراه طويله القامه تزوجت رجلا قصير القامه. لو قلت لك باننا زاوجنا حماما أو حمام ذكر ذو ريش أزرق
بحمامة ذات ريش أبيض. التزاوج العكسي ديالو هو حمام ذو ريش أبيض بحمامة ذات ريش أزرق. إي سي كوم سا. لو زاوجنا بين رجل ذو فصيلة دموية A وزوجة ذات الفصيلة الدموية B، التزاوج العكسي هو أن الزوج يكون عنده الفصيلة الدموية B والأنثى يكون عندها الفصيلة الدموية A. هذا هو التزاوج العكسي. فاش نديرو التزاوج العكسي وتلقاو النتيجتين مختلفتين ما بين التزاوج العكسي والتزاوج العادي، دون سو كالا نبصم ب10 الصبعان ونقول بأن الأمر يتعلق بمورثة محمولة على الصبغ الجنسي. سي le premier aspect. La deuxième des choses, lors où les femelles ont le caractère de leur père et les mâles ont le caractère ou bien des caractères de leur mère. اللحظه فاش نديروا واحد التزاوج ونلقاو بان الذكور خداو الصفه ديال الام ديالهم والاناث خداو الصفه ديال الاب ديالهم، هنايا تنهضروا على مورثه محموله على الصبغيات الجنسيه. Dans ce deuxième cas où les descendants ou bien les femelles des descendants ont le caractère de leur père et les mâles des descendants ont le caractère héréditaire de leur mère, on parle dans ce cas-là du gène porté par un chromosome sexuel. J'espère que vous avez bien compris cette partie. On peut passer au quatrième cas, qui est le cas du gène létal, toujours dans le cadre du monohybridisme. Dans ce cas-là, dans le cas de gène létal, vous avez au cours des séances de cours réalisé ou bien au moins parler de cet croisement. Le croisement entre des rats dont la couleur dont la couleur est grise, ils donnent toujours des descendants ou bien une génération homogène dont la couleur est toujours à 100% grise. Mais on peut conclure ici, durant ou bien parallèlement à cet croisement, que la génération obtenue est homogène et que les parents sont, ou bien ils font partie à une lignée pure. Par contre, lors de croisement entre deux rats dont la couleur est jaune, comme vous voyez ici, ils donnent toujours ce résultat. Les 2/3 des descendants avec une couleur ou bien avec un phénotype jaune, mais le 1/3 a une couleur grise. وهذا الشيء غير معتاد. كنتم تتوقعون بأن غيعطيونا 100% جرذان ذات لون أصفر. Mais on n'a pas pu obtenir ce résultat. On a obtenu les 2/3, 66, quelques, dans le phénotype jaune et le 1/3 ou bien 33, quelque peu dont la couleur est grise. Dans ce cas-là, on peut conclure que la première loi n'est pas appliquée et que les parents font partie à une lignée non pure. Ce sont des hybrides. On s'interroge ou bien pourquoi le croisement entre ces deux ne donne pas, comme nous avons vu déjà au cours de la dominance absolue, les 3/4 et le 1/4. كان من المفترض كان التوقع ديالنا لي ريزولتا تيوريك ديالنا هو اننا نحصل على 3/4 بالنسبه للحليل السائد والربع بالنسبه للحليل المتنحي. 25% pour le phénotype المظهر الخارجي المتنحي et 3/4 ou bien 75% pour le phénotype dominant. لكننا لم نحصل على هذا. في هذه الحاله هذه نود ان نفهم هنايا عندما تجد بان النتائج غاليه بهذا الشكل هذا اللي قدامكم ولدي اللي هما لي 2/3 لو 1/3، خصك تكون على يقين بان الامر يتعلق بمورثه مميته، le gène létal. Dans ce cas-là, on dit que le gène GG ou bien le génotype GG est un gène létal. Ces deux gènes ou bien le contact ou bien la juxtaposition de ces deux allèles régénère un caractère mortel pour les
pour les fœtus dans les utérus des femelles. اوكي دونك غتقول لي علاش جي بالماجيسكول ماشي ديال لو غري ولا شي حاجه اخرى. غادي دير ولدي لي شيكي دو كروازمون. عندما ننجز شبكه التزاوج تنشوفوا شكون اللي هو الا كان مميت وما حسبناش غيعطينا لي دو تير لو ان تير. غنجربوا افيك او بيان دون لو كا جي اللي هو هذا افيك اوموزيغوت غنلقاو غيعطينا جوج ديال لي غيعطينا مظهر خارجي واحد اللي غيكون 100% جون. اذا ماشي هي هذه الحاله، اذا ماشي هذه هي المورثه المميته. غنجربوا جي افيك لو بوتي جي اللي غيكون عندنا هنايا ايتيروزيغوت، غيكون عندنا نمط وراثي مختلف الاقتران جي مع جي. وإلا جربنا هذه الحاله شكون غنحصلوا على 50% ديال الجردان بلون اصفر و50% بلون رمادي، وهذا الشيء ما حصلناش عليه، وبالتالي هذا الاقتراح ديالنا ماشي صحيح. بقى لينا لو تروازيام كا اللي هو هذا. فاش تنفترضوا باللي هذا هو لو جين ليطال تلقاو هذه النتيجه صحيحه. نتمنى توقفوا هنايا وتعاودوها بوحديتكم بالورقه والستيلو وترجعوا في هذا الى الدرس. طيب نمر الى شيء اخر، وهنايا غادي ندخلوا لاننا طولت عليكم. Le dihybridisme. On va entamer la partie concernant ou bien traitant le dihybridisme. C'est quoi le dihybridisme? Le dihybridisme est le croisement entre deux individus qui diffèrent entre eux par deux caractères, ou bien plus de deux caractères, mais il faut focaliser le champ visuel sur les deux caractères dont il y a une différence étudiée. حنا واخا يكون بزاف ديال الاختلافات حنا تنركزوا فقط على جوج ديال الصفات فاش يختلفوا. دون سو كالا اللي تنشوفوا هنايا il s'agit de dihybridisme. هنا عندنا جوج ديال الحالات. concernant les chevaux il y a le caractère de la taille ou bien de la hauteur. واحد عالي وكبير وضخم له حجم كبير والاخر حجم متوسط. اي لا كولور عندنا جوج ديال الصفات مختلفين فيها. اذا هنا يتعلق الامر بهجونه ثنائيه. حاله اخرى entre ces deux abeilles il y a deux caractères différents entre les deux. Il y a la couleur et il y a la taille des abeilles et la couleur des abeilles. هنا عندنا شيء آخر اللي هو la taille ديال les pattes chez les chiens ainsi que la couleur. هنا عندنا اللون وعندنا طول الأرجل. هنا عندنا شيء آخر la couleur. هنا عندنا شيء اخر اللي هو بين هادو عند الدجاج عندنا الصفه المدروسه اللي هي اللون ثم المعذره. هنا ما ركزتش حاولت ما انتبهتش لهذه عذرا. بينما ها هنا بالنسبه للفلفل هذا اللي قدامنا اليا الصفه ديال الشكل والصفه ديال اللون. nous avons deux caractères étudiés qui sont la forme et la couleur. Comme on peut parler autrement de la taille des feuilles et l'allure de périmètre. يمكن نهضروا على شكل الورقة أو شكل محيط الورقة واش كامل est elle est entier ou bien elle est découpée واش مقطع كالذي ترونه هنا ولا كامل، واش كبيرة ولا لا، واش la couleur est vert foncé ou bien il est vert pistage. يمكن عندنا هنا بزاف ديال الامور اللي يمكن نركزوا عليها. الذي يهمنا بعد هذا التذكير هذا dans le cas de dihybridisme il y a deux grands cas. On peut parler soit de la dépendance ou bien de l'indépendance. Dans le premier cas on peut parler des deux gènes A et B qui sont non liés, qui sont indépendants. Cela veut dire que les deux gènes étudiés sont séparés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chacun des gènes est porté par un chromosome non lié à l'autre chromosome ou bien qui est porté par un deuxième chromosome, sauf ou bien excepté le chromosome homologue. Et dans ce cas-là, l'obtention des caractères nouveaux, ça se fait toujours par un type de brassage que vous avez étudié lors des séances de cours qui s'appelle le brassage interchromosomique. هنا اللي قلنا في هذه الحالة تشوفوا بأن هذه
مورثة وهذه مورثة. AA est un gène, BB est un deuxième gène. هذا محمول على صبغي وهذا محمول على صبغي. Chaque gène est porté par un chromosome séparé. إذا كانت شي صفات جديدة غنحصلوا عليها ستكون هذه الصفات نتيجة لما يسمى بالتخليط البيصبغي، تخليط بين صبغيات مستقلة. الحالة الأخرى اللي هو أن les deux gènes A et B sont liés. Les deux gènes A et B, le gène A est porté par ce chromosome et le gène B à son tour est porté par le même chromosome. Dans ce cas-là, on parle de la dépendance. هنا تنهضروا على ما يسمى بالارتباط, le linkage, ou bien on peut dire que les deux gènes A et B sont liés. S'ils sont liés, on s'interroge toujours, s'agit-il d'une liaison absolue ou bien d'une liaison relative؟ يمكن أن يكون الارتباط ارتباط مطلق، وهذه الحالة أولادي lors de la liaison absolue on ne peut pas obtenir des caractères nouveaux. Il y en a seulement des caractères parentaux. Mais dans le cas opposé, lors d'une liaison partielle, on peut obtenir bien sûr d'autres caractères nouveaux à côté des caractères parentaux. Et ça se fait toujours par un deuxième type de brassage que vous avez étudié précédemment. Il s'agit du brassage intrachromosomique. هنايا غنحصلوا على صفات جديدة عن طريق نوع آخر من التخليط الذي يسمى التخليط الضم صبغي ضمن نفس الصبغي. ضم تعني ضمن نفس الصبغي. Le brassage intrachromosomique. Dans le cas d'indépendance, où les deux gènes sont non liés, le croisement entre deux individus qui sont les parents, abréviation P1 fois P2, l'obtention d'une génération F1 qui est homogène, ou bien dont les individus sont, ou bien ils ont le même phénotype. Dans ce cas-là, on dit que la génération F1 est homogène puisqu'il y a une similitude quasi totale ou bien complète entre les individus de cette génération. Et ils sont hybrides. Cela veut dire qu'ils ont reçu des allèles du P1 et du P2, les deux. إذن هنايا متجانس وهجين. Ça fait rappel à ce qu'on appelle l'uniformité des hybrides. هذا يذكرنا بتجانس الهجنة. وبالتالي la première loi de Mendel est confirmée et réalisée, et comme ça on peut conclure que les parents font partie à une souche ou bien à une lignée pure. Et on peut dire que les caractères obtenus sont parentaux dans le cas de la dominance absolue, ou bien ce sont des caractères recombinés ou bien nouveaux s'il s'agit de la codominance. Dans le cas d'un croisement entre deux individus qui diffèrent par de caractères et dont l'un des parents possède les deux allèles dominants et le deuxième possède les deux allèles récessifs, on peut obtenir à 100% des phénotypes homogènes et hybrides, mais dans les caractères, ce sont des caractères nouveaux ou bien des caractères recombinés. يمكن الحصول على جيل متجانس وبصفات جديدة عندما يتعلق الأمر بسيادة تامة بالنسبة للحالين، حيث يكون أحد الأبوين ثنائي التنحي والآخر ثنائي السيادة، double récessif et double dominant ou bien double dominance. إذن هذه الحالات هادو مرتبطة بواش السيادة تامة أو لا سيادة مشتركة أو متساوية بين الأفراد اللي دخلوا في التزاوج. وعندما ننجز التزاوج عن طريق أو أثناء الهجونة الثنائية lors de dihybridisme, la première question qui va être posée et qui est digne
trouver une bonne réponse à elle, c'est la détermination si les deux gènes sont liés ou non. أهم سؤال تطرح لنا واش المورثتين المدروستين مرتبطتين أم لا. Et pour répondre à cette question, on a deux modes seulement, ou bien deux façons pour répondre. Soit en faisant recours à ce qu'on appelle le croisement des hybrides, ou bien le croisement des hybrides F1 fois F1. Dans ce cas-là, ça dépend du résultat obtenu. Dans le cas d'obtention d'une deuxième génération qui s'appelle la génération F1, qui se compose de 4 phénotypes dont les pourcentages sont les suivants. Des formes ou bien des phénotypes parentaux avec 9 sur 16 et 1 sur 16. Ça, c'est pour le caractère dominant et ça, c'est pour le caractère récessif. À l'aide ou bien à côté des formes recombinées ou bien récemment synthétisées ou bien construites, qui sont avec les pourcentages ou bien les proportions suivantes, les 3 sur 16 pour les deux caractères récemment recombinés. في هذه الحالة فاش نلقاو 9 على 16 1 على 16 للمظاهر الأبوية و3 على 16 3 على 16 كمظاهر جديدة التركيب. إلا لقينا هذه الحالة نستنتج مباشرة بأن الأمر يتعلق بسيادة تامة، ويتعلق أيضا والاستنتاج الأهم من هذا الشيء كله هو أن المورثتين مستقلتين. Dans ce cas-là, on peut conclure que les deux gènes sont indépendants l'un de l'autre, بأنهما مستقلين أحدهم عن الآخر. C'est la première méthode pour déceler s'il s'agit d'une ou bien de deux gènes liés ou non liés. Donc il faut faire recours au croisement des hybrides. أول حل تلجأ إليه هو التزاوج بين الهجناء. ثاني حل يمكن أن نرجع إليه هو التزاوج الراجع. التزاوج الراجع يكون بين فرد هاجين. Ce test cross est réalisé ou bien il est effectué entre l'un des hybrides avec l'un des parents. يكون بين أحد الأبوين وبين أحد الهجناء. هذا أحد الأبوين هذا اللي سميناه خصو يكون عنده الصفات المتنحية، بمعنى أن النمط الوراثي ديالو يكون معروف. يشترط فيه أن النمط ديالو الوراثي يكون معروف. Donc le test cross s'effectue toujours entre un individu qui fait partie aux hybrides de la génération F1 avec l'un des parents dont les caractères sont ou bien dont le génotype est bien connu. Dans ce cas-là, l'obtention d'une génération F2', je m'excuse, il faut ajouter un prime ici, s'il a donné 4 phénotypes dont les pourcentages sont égaux, il أعطانا 4 المظاهر بنسب متساوية 1 quart pour les formes parentaux et pour les formes recombinées de la même façon 1 quart, 25%, 25%. Donc, comme vous voyez ici, c'est une égalité entre les 4 formes ou bien les 4 phénotypes obtenus. Dans ce cas-là, ça ne confère ou bien nous donne le feu vert de conclure et de déduire qu'il s'agit de deux gènes indépendants l'un de l'autre. هذه الحالة الثانية اللي تتأكد لنا على استقلالية أزواج الحليلات. وإلا ما كانوش مستقلين اش غنلقاو هذا الشيء الآخر. إذا هنا بغيت نشير لكم على أن فاش نديروا هذا التزاوج الراجع تلقاو بأن المظاهر الأبوية 50% والمظاهر جديدة التركيب 50%. Les formes et les pourcentages des phénotypes parentaux sont égaux au pourcentage des phénotypes recombinés. On peut passer dans le cas opposé, dans le cas de dépendance, ou bien s'il s'agit de deux gènes A et B qui sont liés. Dans ce cas-là, nous avons deux cas. Soit qu'on va faire recours au croisement des hybrides, et dans ce cas-là, le résultat est le suivant. De l'obtention des phénotypes ou bien de 4 phénotypes dont les pourcentages sont différents, il suffit d'obtenir des résultats ou bien des pourcentages qui sont différents
au pourcentage préalablement connu dans le cas de l'indépendance. إلا حصلتي على نتائج تخالف هادو مباشرة نستنتج بأن الأمر يتعلق بمورثتين مرتبطتين. Automatiquement, il faut conclure que les deux gènes sont liés. Mais j'ajoute à votre attention et j'attire votre attention que dans ce cas-là, il y a toujours une supériorité des formes phénotypiques parentaux par rapport aux formes phénotypiques recombinées. هنا ديما تلاحظوا باللي راه عندنا مظاهر أبوية تكون أكبر بعض الشيء من المظاهر جديدة التركيب. الحالة الثانية اللي تلجؤ لها اللي هو التزاوج الراجع، وعندما نجيز التزاوج الراجع إلى أعطانا نسب تخالف لو انكار اللي شفنا سابقا مباشرة. إن كانت تخالفها dans ce cas-là on peut dire que les deux gènes sont liés. لكن أؤكد مرة أخرى بأن les phénotypes parentaux sont largement supérieurs aux formes phénotypiques recombinées. المظاهر الأبوية أكبر بكثير من المظاهر جديدة التركيب، ولو أن هذه تكون عندها 51% وهذه 49%. أما غالبا تلقاو بأن التفاوت بينهما تكون كبير. Généralement, on observe que le contraste ou bien que la différence entre les formes parentaux et les formes recombinées est assez large. Toujours, les formes parentaux sont largement supérieures des formes recombinées. On peut passer à discuter le type de liaison. Dans le cas de la liaison absolue et la liaison partielle. Dans le premier cas, dans la liaison absolue, on a seulement des phénotypes parentaux. Mais dans le cas opposé, on peut obtenir des formes parentaux, mais avec ou bien à côté des formes phénotypiques recombinées. هنايا حينما يكون الارتباط ارتباط مطلق ما تنحصلوا على المظاهر الأبوية. 50% مظهر أبوي للأب و50% مظهر أمومي تيشبه هذاك ديال الأم. لكن فاش نقولوا 50% أب 50% أم يعني أن 100% مظاهر أبوية. Mais dans le deuxième cas, dans le cas de la liaison partielle, il y a des pourcentages ou bien des phénotypes parentaux et des formes recombinées ou bien récemment reconstituées جديدة التركيب. Mais كل مرة تنعاود هاد أو الحصول على أشكال جديدة l'obtention de phénotypes recombinés avec un pourcentage reste presque constant après ou bien à chaque fois qu'on substitue un caractère par un deuxième caractère qui fait partie bien sûr au gène ou bien au gène étudié. Comme ça, on peut parler de ce qu'on appelle la distance séparant les deux gènes. Et on a, à travers plusieurs expériences et études et recherches, on a conclu que la distance séparant les deux gènes est toujours étroitement liée, fortement liée au pourcentage des formes recombinées. كاين ارتباط كبير، ارتباط عضوي، ارتباط وثيق ما بين النسبة المئوية المظاهر الجديدة، أعيدها، المظاهر جديدة التركيب والمسافة الفاصلة بين المورثات. هنايا مسيو توماس مورغان اللي هو هذا العالم هذا اللي كان حدد لينا لأول مرة واشتغل لأول مرة على المسافة الفاصلة بين المورثات. سي مسيو توماس مورغان، هذا العالم الأمريكي هذا هو اللي قال لنا باللي كل 1% من المظاهر جديدة التركيب يقابله وحدة جديدة اسمها مورغان نسبة إليه، سماها un centi Morgan. MG veut dire Morgan, le nom de ce chercheur. Mais centi c'est une unité de mesure de la distance séparant les gènes. Et comme ça on peut passer à ce qu'on appelle la carte factorielle. La carte factorielle est la représentation des locus de gènes sur un chromosome en respectant la distance entre eux. الخريطة العاملية la carte هي تمثيل لموضع أو لتموضع المورثات على مستوى الصبغيات.
محترمين في ذلك المسافة التي تفصل بينها. Lors de l'étude de plus de deux gènes, il faut savoir l'emplacement exact des gènes tout en calculant la distance séparant entre eux par binôme 2 par 2 et en se basant sur l'exécution des croisements de type back-cross ou bien le test cross. يمكن أننا نحدد الخريطة العاملية عند دراسة جوج ديال المورثات ببساطة شديدة. أننا تنعطيو واحد التدريجة تنحترموا فيها المسافة الفاصلة وتنحيد النسبة المئوية ونحط بلاصتها سي ام جي. Il faut enlever ou bien supprimer le symbole pourcentage et poser à leur lieu, à leur remplacement, l'abréviation CMG, centimorga, l'unité de mesure de la distance séparant entre les gènes. بسيطة جدا. النسب ديال التركيبات الجديدة تنحيد لها هذيك النسبة المئوية الرمز ديالها ونحط مباشرة حداها سي ام جي سنتي مورغان. لكن فاش يكون عندنا اكثر من صفه وبغينا نديروا الخريطه العامليه تيكون عندنا بزاف ديال المقترحات. on peut trouver plus d'une carte, la carte factorielle 1, la carte factorielle 2, la carte factorielle 3, et en fonction de nombre de gènes étudiés on peut y avoir une multitude de cartes factorielles possibles, mais il faut tout le temps s'assurer de la carte exacte. خصنا نضبطوا شكون هي الخريطة الأصح أو اللي هي صحيحة. Et pour s'assurer, il faut faire recours à l'exécution d'autres croisements avec le test cross ou bien le back cross. خصنا نديروا تزاوج اختباري أو تزاوج راجع باش نلقاو نتأكدوا باش نلقاو نحصلوا على نسب مئوية جديدة. C'est de cette manière que se fait la détermination de la carte factorielle. On peut, dans la fin de cette séquence, insister sur l'importance de regarder cette vidéo avec la prise de petites pauses pour bien comprendre ce résumé et pour travailler sur les thématiques de cette leçon, l'une après l'autre. J'attire à votre attention qu'il faut essayer de suivre la méthodologie à suivre pour l'analyse et l'interprétation chromosomique lors de la réalisation des travaux dirigés de cette leçon à travers certains exercices en arabe et en français pour satisfaire les besoins des élèves soit avec la section française ولا الناس اللي تيقراو باللغة العربية اللي مازال تيقراو باللغة العربية. وهذا الشيء غتلقاوه طبعا على اليوتيوب بمتابعتكم لقناة مفيد تي في اللي هي une chaîne éducative. Bonne continuation. أسأل الله عز وجل لكم الحفظ والتوفيق والسداد والرشاد وإلى التمارين إن شاء الله عز وجل اللي غيجيو في لا فيديو المقبلة.